کیونکہ میرا ڈسیبلٹی جو ہے وہ MD ہے، مسکولر ڈسٹروفی ہے۔ اس میں نہ ہاتھ کام کر رہے نہ پاؤں کام کر رہے، بس ایک زباں ہے کہ یہ کام کر رہے، باقی سارا باڈی جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود بھی میں اپنا محنت کرتا ہوں، اور میرا آپ نے تو 10 سال کہا، لیکن میرا یہ خواہش ہے کہ میرا جتنا بھی عمر ہے تاکہ میں افراد بہم معذور کا خدمت کروں، افراد بہم معذور کو اپنا حقوق دے، جو ان کا حق ہے وہ ان کے دے۔ ہمیں یہ بھی ایک بل کی وہ بھی کیا ہے نا، اپلائی کیا ہے کہ ہمیں مطلب KP میں، ہم KP کی بات کر رہے، KP میں جو افراد بہم معذور کا جو کوٹا ہے وہ پہلے کی طرح ابھی تک وہ 2% ہے۔ ہم چاہتے کہ یہ بڑھ جائے، لیکن ہمارے یہاں پر لوگ سنتے نہیں ہے اور ہمیں ٹائم بھی نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم حکومت سے بھی اور لوگوں سے یہ چاہتے کہ ہمیں بھی اپنا حق دے کہ ہمارا ایک نمائندہ اسمبلی میں بیٹھ جائے، کہ ہم اب افراد بہم معذور کو سپورٹ کریں، ان کو روزگار دے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے وہ اپنے پیرنٹس پہ بوجھ نہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاندہ سنگھ۔ ناظرین، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ آج میں آپ کو ایسے ہی ایک باہمت شخصیت سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے ثابت کیا کہ ہمت سے انسان بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئیے ملتے ہیں عادل۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ ویسے تو سر آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین سے اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام عادل خان ہے، اور میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میرا ڈسیبلٹی جو ہے وہ MD ہے، مسکولر ڈسٹروفی ہے، اور ساتھ میں ریڈیو میں بھی جاب کرتا ہوں ایز اے RJ، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا پرسن ود ڈسیبلٹی کی بھی کام کرتا ہوں۔ فرینڈز آف پیراپلیجک پاکستان کا ممبر ہوں، اور اس کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہوں۔ کہ آپ بطور ایکٹیوسٹ معذور افراد کے جو حقوق ہیں ان کے لیے کیسے کام کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو ہم ہر مسئلے پہ کام کرتے ہیں، چاہے اس کا ایجوکیشن کا ہو، جاب کا ہو، ٹرانسپورٹ کا ہو، پبلک پلیسز میں جتنے ایشو آتے اس سب کچھ پہ ہم کام کرتے ہیں۔ فرینڈز آف پیراپلیجک جو ہے اس کا 4 کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ تو میرے سینئر نے کیا ہے، کیونکہ میں رہائشی چارسدہ سے میرا تعلق ہے، تو اس وجہ سے مجھے وہاں کا کوآرڈینیٹر بنا دیا۔ جو معذور افراد ہیں ان کی کون سی خصوصیت کو سب سے اہم چیلنج سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو ایکسیسیبلٹی بھی کام کرتے ہیں نا، جو مسئلے ان کے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ مسجد جاتے، اسکول جاتے، پبلک پلیس جاتے، تو وہاں پر ایکسیسیبلٹی ایشو ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ آپ معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے کیا حکمت عملیاں اختیار کرتے ہیں؟ جب وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں نا، جی، تو وہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اور وہ، لیکن یہ ان کے پیرنٹس پہ ہوتا ہے۔ جب وہ پیرنٹس ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرے، وہ کہے کہ میرا بچہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے جو ولیج کے لوگ ہوتے ہیں، سٹی کے میں بات نہیں کر رہا، ولیج کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اب اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، یہ کسی کے کام میں مطلب نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے، لیکن وہ ہے، اس کو گھر سے گھر سپورٹ ملے نا تو زیادہ بہتر ہوتے۔ جب ہمارے پاس آتے تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے، ان کو اگر ایجوکیشن درمیان میں رہ جاتے ان کے تو ان کو پھر کنٹینیو کرتے، اگر جاب کا مسئلہ ہو یا وہ روزگار، تو ہم ان کے ساتھ اپنے ڈونر حضرات کے تعاون سے ان کا مدد کرتے، یا اپنے آرگنائزیشن کے سائڈ سے ان کرتے کہ وہ خود اپنے، اور نارمل لوگوں کو صرف سپورٹ کرنا چاہیے۔ کہ آپ فرینڈز آف پیراپلیجک جو 4 کی آپ کی تنظیم ہے، آپ نے اب تک کیا اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کی، جو آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ تو جو BRT ہے، BRT پروجیکٹ جو ہے نا، سب سے زیادہ اچیومنٹ اس میں ہے۔ ہمارا جو سب سے زیادہ اچیومنٹ ہے وہ جو BRT پروجیکٹ ہے نا، اس کے جو ایکسیسیبلٹی ہے نا،
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا زیادہ فوکس ایکسیسیبلٹی پہ جی ہوتا ہے کہ حکومتی ادارے اور مقامی لوگ کس طرح سے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس شعبہ میں کام کرتے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ میرا تو ٹائم بہت کافی ہوا ہے کیونکہ میں 2014 سے پرسن ود ڈسبلٹی پہ کام کر رہا ہوں، جی لیکن میں نے جوائن جو کیا ہے فرینڈز آف پیراپلیجک کو، وہ سال 2017 میں ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ اور فرینڈز آف پیراپلیجک پاکستان ایک NGO ہے، اس کے کیپی میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے، ان سارے ڈسٹرکٹ میں اس کا اپنا اپنا کوآرڈینیٹر ہے۔ جی اور سر آپ معذور افراد کے لیے حکومتی پالیسیز میں کون سے چینجز چاہتے ہیں؟ ہم تو ایکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ایکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو حکومتی سیاسی ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ افراد بہم معذور کو اپنا حقوق دے، جو ان کا حق ہے وہ ان کے دے۔ ہمیں یہ بھی ایک بل کی وہ ابھی کیا ہے نا، اپلائی کیا ہے کہ ہمیں مطلب کے پی میں، ہم کے پی کی بات کر رہے، کے پی میں جو افراد بہم معذور کا جو کوٹا ہے، وہ پہلے کی طرح ابھی تک وہ 2% ہے۔ ہم چاہتے کہ یہ بڑھ جائے، لیکن ہمارے یہاں پر لوگ سنتے نہیں ہے اور ہمیں ٹائم بھی نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم حکومت سے بھی اور لوگوں سے یہ چاہتے کہ ہمیں بھی اپنا حق دے کہ ہمارا ایک نمائندہ اسمبلی میں بیٹھ جائے، کیونکہ افراد معذور کے مسائل صرف وہ سمجھتے ہیں نا، نارمل بندے ان سے کیا پتا کہ افراد معذور پہ کیا گزرتے، کیا مسئلے ان کے ساتھ، کیا کیا چاہیے ان کو۔ جی سر، ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہیں، تو آپ ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے اس بارے میں؟ ہاں، ان کو تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، جیسے وہ پنجاب کو اپنا گھر سمجھتی ہے نا، تو میں بھی ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے پنجاب پہ توجہ نہ دے، وہ پورے پاکستان کو توجہ دے۔ جتنے صوبے ہیں ہمارے، 4-5 صوبے ہیں، ان سب کو وہ اپنے گھر سمجھے اور ان افراد معذور کو ساتھ دے، ان کے جتنے بھی مسائل ہے وہ سالو کرے۔ اگر ان کے افراد معذور کہ یہ کیا مسائل ہے نا، اتنے تو نہیں ہے۔ جی سر، آپ بتائیں آنے والے وقت میں آپ فرینڈز آف پیراپلیجک جو ہے اس کے لیے کیا منصوبہ بندی رکھتے ہیں؟ منصوبہ بندی یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ ہم افراد معذور کے لیے ابھی ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیے۔ 200 افراد معذور کو ہم، جو سب سے بڑا بزنس ہوتا ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ ان کو پرووائڈ کریں گے بہت جلد، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اور اس کے آگے بھی ہمیں پلان ہے کہ ہم اب افراد معذور کو سپورٹ کریں، ان کو روزگار دے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے وہ اپنے پیرنٹس پہ بوجھ نہ بن جائے اور وہ اپنا محنت خود کرے۔ کہ آج کل ڈیجیٹل جو ہے وہ دور ہے، IT کی سکلز جو ہے جی وہ مطلب کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکھنے چاہیے یا نہیں سیکھنے چاہیے، کس طرح سے آپ ان کو گائیڈ کریں گے؟ جو ہمارے افراد معذور ہو ان کو تو میں یہ کہتا بھی ہوں اور ان کو یہ میسج بھی میں دیتا ہوں کہ تعلیم ضرور کریں، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ تعلیم کرو گے تو سب کچھ آپ کے لیے ہوگا، اگر آپ نے تعلیم نہیں کیا تو آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ جیسے کہ اب میں ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، تو میں نے اسٹڈی نہیں کیا، میں نے ایجوکیشن نہیں کیا، لیکن اٹھنا بیٹھنا ایسے دوستوں کے ساتھ کیا، میں نے ان سے سیکھا ہے سب۔ اگر آج میں اردو میں بات کروں آپ سے تو میں نے ان سے سیکھا ہے۔ ابھی بھی میرے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ویل چیئر ریسر بھی ہے، ساتھ میں PSL ہیرو بھی ہے، اور ساتھ میں وہ سائیکالوجی بھی کر رہے ہیں۔ تو سر آپ اپنا اس ساری چیز کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ جی تو میں اپنے پیرنٹس، کیونکہ میرے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور سر کوئی آپ کی انسپریشن جس کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مطلب کہ اس طرح سے ہے تو مجھے بھی یہی بننا ہے، جن کو دیکھ کے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ یہ تو بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ میں فیس بک پہ یہ فرینڈز آف پیراپلیجک کے جتنے بھی ممبرز ہیں، میں ان کو دیکھتا رہا، ان کی ایکٹیویٹی کو اسپورٹس کے میدان میں۔ اگر فرینڈز آف پیراپلیجک کے بارے میں ان ممبرز کے بارے میں کچھ بتا دوں
तो यहाँ पर सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स है, चाहे क्रिकेट के है, व्हीलचेयर रेस का है, बास्केटबॉल का है, टेबल टेनिस का है। तो यहाँ से मैंने जो इनको देखा तो मैंने कहा यार ये लोग करते तो आप क्यों नहीं, इनके साथ एज ए फ्रेंड मिल गया तो इनके साथ रहा। उनसे इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर इसने मेरे काम भी देखे तो इसने मुझे अपने साथ रखा। अपने बारे में बताइए कि आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? जी, तो मुझे तो कल का भी पता नहीं है कि कल मैं हूँ या ना हूँ, क्योंकि मेरा डिसेबिलिटी जो है वो एमडी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। इसमें ना हाथ काम कर रहे ना पाँव काम कर रहे, बस एक जुबा है कि ये काम कर रहे, बाकी सारा बॉडी जो है ना वो काम नहीं कर रहा। इसके बावजूद भी मैं अपना मेहनत करता हूँ। और मेरा, आपने तो 10 साल कहा, लेकिन मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं, मेरा जितना भी उम्र है, ताकि मैं अफराद बहमाजूर का खिदमत करूँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रमज़ान में और अभी तक जी जी, तो रमज़ान से लेकर अभी तक, इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आप मेरा एक्टिविटीज़ देखें, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना पेज, तो रमज़ान से लेकर अभी तक मैंने 150 व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ऐसे ऐसे इलाकों पे मैं गया हूँ कि वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक मैं गया हूँ। आपने अपनी जिंदगी में जो आने वाली मुश्किलात हैं उनको किस तरह से फेस किए? मुश्किलात तो बहुत आए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस मुश्किल में हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि या अल्लाह शुक्र है कि इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डिसेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम 4 भाई हैं, एक ठीक है और 3 हम व्हीलचेयर यूज़। को मोटिवेट किसने किया? क्योंकि देखा गया है कि जब इंसान इस तरह की कंडीशन होती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो आपके इस मोटिवेशन के पीछे देखिए, मैडम मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर वालिदैन साथ दें, अगर वालिदैन आपको सपोर्ट करें ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर वालिदैन आपको सपोर्ट नहीं करते और आपका हौसला अफजाई नहीं करते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। माजरत के साथ आपने अभी कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं, आपके साथ फ्रेंड्स जो हैं वो काफी ज्यादा पढ़े हुए हैं और वो आपको मोटिवेट भी करते हैं। तो आप उन्होंने आपको क्या अभी तक मोटिवेट नहीं किया कि आप स्टडी भी कर लें? क्योंकि पढ़ाई के लिए तो उम्र की कोई कैद नहीं है। जैसे नहीं कि जी, हमारा ये दीन तो भी कह रहे इजाजत देता लेकिन है वो कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी बिल्कुल जी, आपकी बातें कर रहे हैं, तो आप मतलब आगे क्यों नहीं पढ़ रहे? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसी बात है कि हम गाँव के रहने वाले लोग हैं ना, जी। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सिंपल ही होते हैं। तो मेरे घर में जब 2005 में मुझे डिसेबिलिटी हुआ, तो उस टाइम मैं क्लास 8 से 9 तक हुआ। तो उस टाइम मैं 1 साल से मैं मतलब व्हील चेयर में नहीं था, क्योंकि घर में माँ बाप सब रो रहे थे, बहुत खफा थे कि हमारा बेटा क्यों नहीं चल सकता। तो उसके लिए इलाज शुरू हुआ। तो कभी लाहौर में 6 महीने, कभी इस्लामाबाद में 8 महीने, कभी कराची में, मुख्तलिफ जगहों पे हम गए। तो मेरा टाइम सारा वहाँ पर वेस्ट हुआ है। और डॉक्टर हजरात जो है ना, अब मैं बात बताऊं, स्पाइनल कार्ड इंजरी और एमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है कि इसका इलाज है ही नहीं, पूरी दुनिया में भी नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टर हजरात इल्म हासिल किया है, लेकिन वो आपको सच बात नहीं कहता कि इसका इलाज है या नहीं है। तो मेरा टाइम, सारा टाइम वहाँ पर वेस्ट हुआ। तो जब मुझे मेरा टाइम आ गया और पढ़ने के मेरे बहुत शौक था, लेकिन मैंने स्कूल में एडमिशन भी लिया, लेकिन फिर मेरा दिमाग में वो नहीं बैठ सकता था, वो जो स्टडी था वो ये और वो। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि अभी मुझे कुछ करना है, तो किसी का खिदमत करना है। तो फिर मैं शोबिस के साइड पे आया, दोस्तों से वहाँ से कुछ सीखा। फिर मैंने रेडियो ज्वाइन किया, और रेडियो के बाद मैं फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक पाकिस्तान में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में बहुत एजुकेटेड है, कज़न से भी बहुत कुछ सीखा है, फ्रेंड से भी, और ज़्यादातर जो कुछ सीखा है वो फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक पाकिस्तान से मैंने
बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप रेडियो में एज अ आरजे काम करते हैं, तो उस तरफ आपका रुझान कैसे है? रेडियो ये था कि मैं एक लिस्नर था, और जो आरजे था उसका नाम मैं जरूर लूंगा, आरजे मुदस्सिर जमान, जो केपी का और पाकिस्तान का बेस्ट आरजे। तो उसके उसका प्रोग्राम मैं सुनता रहा, उसको फॉलो कर रहा था। फिर फेसबुक पे उनसे राब्ता हुआ, फिर नंबर लिया, फिर उनसे मिलना जुलना। मैंने एक दिन कहा कि यार मेरा ख्वाहिश है कि मैं भी आपकी तरह आरजे बन जाऊं। उसने मुझे कहा कि ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो उसकी वजह से जो भी मतलब आज जिस रेडियो चैनल में मैं जाता हूँ, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। जी सर, आप वो कोई ऐसी मोटिवेशन के लिए हमारे नाज़रीन को कोई स्टोरी बताना चाहें? क्योंकि आप जो है वो एज़ अ मतलब कि आरजे भी काम कर रहे हैं और फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक सेंटर में भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास बेशुमार स्टोरीज़ होंगी हमारे नाज़रीन को सुनाने के लिए। स्टोरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम ज्यादा आपका भी नहीं लूंगा। और मैं गांव से आया हूँ सिर्फ आपके इंटरव्यू के थैंक यू सो लिए। मच सर। तो फैमिली साथ आया हुआ है, और फैमिली मेरा वेट कर रहे, तो वो बार बार कॉल भी कर रहे। तो इतना चलिए सर, बताऊंगा मुझसे मैं कि स्टोरी तो बहुत ज्यादा है। अभी मेरे माइंड में पता नहीं क्या क्या स्टोरी आ रहे हो, बहुत लॉन्ग लॉन्ग है। लेकिन स्टोरी की बजाय मैं एक शॉर्ट मैसेज दूंगा आपके नाजरीन को भी। इनको इतना कहूंगा, चाहे जितने भी मुश्किल वक्त हो, जितना भी हो, और आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वाहिद आप हो कि आप कर सकते हो, मगर आपने आपको रोकना नहीं है। बस कलमा पढ़ना है और फिर वो काम करना है। कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे। हमेशा ये सोचे कि मैं इस इंसान से कमजोर हूँ, लेकिन इतना नहीं। हमेशा अपने रब पे यकीन रख, और जब रब आपके साथ है तो हमेशा आप कामयाब रहो। जैसा कि आज मैं हूँ, ना तालीम किया है ना कोई और चीज। अगर कोई साथ मेरा है और मैं चाहूँ कि मैं उधर जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ, अगर कोई साथ ना भी हो, मेरा रब मेरे साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह जा सकता हूँ। एमडी पेशेंट के लिए ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बॉडी में वो मोमेंट नहीं है, वो ताकत नहीं होता, वो अपने आप को हैंडल नहीं करता। अगर मैं इस तरफ गिर जाऊं ना, तो मैं ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए कोई आए मुझे उठाए तो ठीक है ना। तो मैं ट्रैवलिंग भी खुद कर लेता हूँ, सिर्फ मैं और ड्राइवर होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेन में भी सफर कर रहा हूँ, अकेले अकेले जा रहा हूँ। और जो मुश्किल रास्ते होते हैं ना, कहते हैं कि यार बारिश होए, ये रास्ता ठीक नहीं है, उन रास्तों पे मैं गया हूँ। तो अपने नाजरीन से भी कह रहा हूँ, अल्लाह खुद बहुत समझदार हो, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और अपने वालिदैन से दुआ जरूर ले। सर, इस वक्त आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इनके साथ दीजिए, और इनको सपोर्ट करें, ताकि ऐसे लोगों को ये सामने लाए, और आप उनसे कुछ सीखोगे। और ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ वो करें ये करें। आप इनको सिर्फ देखते भी रहे, इनसे बहुत कुछ सीख जाओगे। एज ए आप मैडम, मैं आपको बताऊं, आप हमारे एक टीचर है, इतना मेहनत करती हो इनके लिए, इतने अच्छे अच्छे लोगों को इन लोगों के लिए सामने लेते हो ना। आपका मकसद ये होता है कि आपका नाजरीन कुछ सीखे, जो जी। डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो मायूसी में मुब्तला होते हैं, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। आपका मकसद ये है। हांजा मैडम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, मतलब बहुत रिलैक्स है, लेकिन शानजा मैम को फिक्र है अपनी नाजरीन का। ऐसी बात है ना कि इसके व्यूवर्स में कोई ना कोई ऐसा होगा कि वो मायूस और डिप्रेशन का शिकार। तो जी। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, इनका बदले अल्लाह आपको दे। मैं दुआ करूंगा, आप जो काम कर रही है, इतना टाइम जाया कर रही है आप, और इतना इन लोगों को टाइम देते हो, तो इंशाल्लाह जरूर अल्लाह पाक आपकी मदद भी करेगा, और आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां ले आएगी। थैंक यू सो मच सर, आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। और सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपके जो फैमिली है वो आपका वेट कर रही है, तो सर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। आप
کی جو باتوں سے نہیں نہیں وہ نہیں بہت انشاءاللہ. انرجی جو ہے نا وہ ہمیں ملی ہے، مطلب موٹیویشن آپ نے جس طرح سے بتایا، آپ کی ہمت کو ہم داد دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ میم. بس میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی ٹیم کی، جو مجھ جیسے ناچیز بندے کو سلیکٹ کیا اور میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے سامنے آ گیا اور مجھے بھی کچھ باتوں کا موقع مل گیا، میں نے بھی کچھ دل کی باتیں کہہ دی. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بات کرنے والا تھا لیکن بھول گیا، کیونکہ فیملی کے طرف دھیان زیادہ ہے کہ وہ ویٹ کر رہے. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پیاروں کا بھی انٹرویو لیا جائے دنیا بھر سے، آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر یا دیگر سوشل میڈیا پر کانٹیکٹ کر سکتے. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.